बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे ये ओडिशा रे एभली गोटे लिंब गछ केउटी अछि जहाको काटिदेले क्षीर बाहरिबा परिवर्ते कलिजुग शेष रक्त बाहरिबो बोली मालिकार महापुरुष अच्युतानंद लिखिछन। अच्युतानंद महापुरुषंकर कलिजुग मालिका कौन लिखिले बोले कलिजुग शेष बेले कौन हेबो ना अमरावतीर लिंब गछ देऊ बहु थिब जे रुथिर बोले अमरावतीर लिंब गछ देऊ बहु थिब जे रुथिर लिखिले महापुरुष अच्युतानंद केतेबेले ता हेबो ना महापुरुष कहले कहले बाबू रे ए राशि मासे सूर्य बारे हेब पंच व्रत राशि मासे सूर्य बारे हेब पंच व्रत जानी थारे बाबू कार नथिब आयत जानी थारे बाबू तार नथिब आयत जानी थारे बाबू कार नथिब आयत। अच्युतानंद महापुरुष लिखिले राशि मासे सूर्य बारे हेब पांच व्रत सूर्य बारे कहले कौन रविवार रविवार पांचटी व्रत पड़ुथिबो आउ सेई व्रत गोटे वर्ष रे 12 मास रे बा गोटे वर्ष रे जहा पर्व पर्वाणी हमर पड़े ज्ञानी गुणी मंडली आम कहते नहीं वर्ष को 12 मास रे 13 पर्व ओडिशा रे पालित नहीं ओडिशार पुरपल्ली रे तेणु जेते पर्वपर्वाणी गुड़िक थिबो व्रत गुड़िक थिबो विशेष करी 5टी व्रत जदि रविवार पड़ुथिबो आउ सेई रविवार पड़िथिबो आ सेतिकी बेले कौन हेबो अमरावतीर लिंब गछ देहु बहु थिब जे रुधिर अमरावतीर लिंब गछ देहरु रुधिर बाहरी रुधिर कहले कौन रक्त ज्ञानी गुणी मन आम गोटे गछ काटिदेले क्षीर बाहर किंतु गछ काटिदेले रक्त बाहर तो एक आम शुणी ना ना ये असंभव आश्चर्य मध्य आमको लगुच शुणिला बेलू ये कथा किंतु मालिका वचन न होइबान मालिकार कथा अन्यथा हेब नाही। तेणु महापुरुष कहले दिने हब कौटू ना लिंब गछरु रक्त बाहर से लिंब गछ अच्छी कौटी अमरावती रे अमरावती कौटी अमरावतीर पर्वत से जे गुप्त स्थान सेही पर्वते अछंती साधु जोगादी जन आउ सेही पर्वते अछंती साधु जोगादी सेही पर्वते अछंती साधु जोगादी जन। महापुरुष लिखिले आपण जानिछंती सारा भारत वर्ष आपण बोलंतु इंद्र इंद्राणी मंदिर कौट देखिछंती इंद्रंकर पत्नी इंद्राणी नहीं इंद्रंकर मंदिर कौटी सारा भारत जीवे देखिया पाइबे स्वतंत्र मंदिर कौटी ना किंतु गोटे जगार इंद्र इंद्राणी मंदिर आपण पाइबे आ पूजा पाउछन्ती मध्य कौटी अमरावती ये अमरावती रे छतिया अमरावती इंद्र इंद्राणी से पूजा पाउछन्ती मंदिर रही देखिए कलिजुग सारा भारत वर्ष बुलिबे ये सहज नुह कौटी पाइबे नहीं। तो महापुरुष कहले सेई अमरावतीर पर्वत से जे गुप्त स्थान सेई पर्वते अछंती साधु जोगादी जन साधु जोगी माने ऋषि माने गुप्त रे सब रही से गुप्त स्थान नहीं। महापुरुष मालिकार लिखिले कलिजुग शेष समय रे भगवान कलिकी अवतार जो प्रभु कौन करिथिबे ना सेई पर्वत गुप्त पर्वत रे प्रभु लीला करुथिबे बोली मालिकार लेखाला क्षीर नदी बही जाऊची से जे अमरावती खंडगिर स्थान गुपते सिद्ध साधु अचंदी नहीं
ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଲାଗିଛି ଦିବା ରାତ୍ର ମଧ୍ୟର ଗୁପତ ଲୀଳା ସେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଠାବର ଅମରାବତୀରେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସୁଧୀ ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କ'ଣ ନା ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ କୋଉଠି ଅଛି ଯାହାକୁ କାଟିଦେଲେ କ୍ଷୀର ନୁହଁ ଓ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଉ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସଂସାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଥିବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଯେ ସେହି ପର୍ବତେ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ ଯୋଗାଦି ଜନ ଅଛନ୍ତି ଛାୟାଶ୍ରିତ କରି ଭକତ ମାନେ କରିବେ ଠାବ ଛତିଆ ମାଟିର ମହିମା ତହୁଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ ଛତିଆ ମାଟିର ମହିମା ତହୁଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ ଛତିଆ ମାଟିର ମହିମା ତହୁଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ବାବୁରେ ଛାୟାଶ୍ରିତ କରି ଭକତ ମାନେ କରିବେ ଠାବ ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାବ କରିବେ। ଆଉ ଛତିଆ ମାଟିର ମହିମା ତହୁଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ ଛତିଆ ମାଟିର ମହିମା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅମରାବତୀର ଲିମ୍ବ ଗଛ ଦେହରୁ କାଟିଦେଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅମରାବତୀ ପର୍ବତ ସେ ଯେଣୁ ନିଗମ ଭୂଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚମ୍ପା ଅଛିଟି ସଂଖ୍ୟା କେପାରେ କହି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚମ୍ପା ଅଛିଟି ସଂଖ୍ୟା କେପାରେ କହି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚମ୍ପା ଅଛିଟି ସଂଖ୍ୟା କେପାରେ କହି। ତାର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେ ଅମରାବତୀର କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅମରାବତୀ ପର୍ବତ ସେ ଯେଣୁ ନିଗମ ଭୂଇଁ। ନିଗମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯୋଉଠିକି ଗମି ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହାର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ କହି ହୁଏ ନାହିଁ ଏ ପାଟିରେ ନିଗମ କହନ୍ତିନି ନିଗମ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ମହାଶୂନ୍ୟଟି ସେ ଅଟଇ ବେଦ ଜଇଁକି ନଗମିଲା ତେଣୁ ନିଗମ ନାମ ହେଲା। ବେଦ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ବେଦକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଗମ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେ ଅମରାବତୀଟି ହେଉଛି ନିଗମ ଭୂଇଁ କାହିଁକିନା ତାର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ କେଉଁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେତେ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମହିମା ଆହୁରି ରହିଛି ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଇ ଅମରାବତୀ ପର୍ବତେ ସେ ଯେଣୁ ନିଗମ ଭୂଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚମ୍ପା ଅଛିଟି ସଂଖ୍ୟା କେପାରେ କହି କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ସୁନା ସୁନାର ଚମ୍ପା ଫୁଲ ସେଇଠାରେ ରହିଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ସେଇଠି ରହିଛି ଲକ୍ଷେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ସେଇଠି ରହିଛି ଗୁପ୍ତରେ ତା ନିକଟରେ। ଆଉ କ'ଣ କଳା ପଥର ପରି ମାଟି ପର୍ବତ ଆବରଣ ଅମର ଭୂଇଁ ବାରଜୁଣ ତହିଁ ଅଛି କେ ପୁଣ ତହିଁ ଅଛି କି ପୁଣ ବାବୁ ତହିଁ ଅଛି କେ ପୁଣ ତହିଁ ଅଛି କେ ପୁଣ ବାବୁ ତହିଁ ଅଛି କେ ପୁଣ। କଳା ପଥର ପରି ମାଟି ପର୍ବତ ଆବରଣ ଅମର ଭୂଇଁ ବାରଜୁଣ ତହିଁ ଅଛି କେ ପୁଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ୟାକୁ ଅମର ଭୂଇଁ କହନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 12 ଜୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇ ଅମରାବତୀର 12 ଜୁଣ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେ ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏ 12 ଜୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ 12 ଜୁଣ ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ପୁନର୍ବାର ସେ ସଦାତ୍ମା ରୂପରେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ରୂପରେ କଳିଯୁଗରେ ସେ ଜନ୍ମ ପାଇବେ ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଲା। ତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମହିମା ଏଇଆ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ତହିଁକି ପୂର୍ବ ଭାଗଟେ ଗ୍ରାମ ଛତିଆ ନାମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯୁଧିଷ୍ଠି
କରିଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯୁଧିଷ୍ଠି କରିଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯୁଧିଷ୍ଠି କରିଥିଲେ ଆଶ୍ରମ।